नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत का राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन अज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों की उलंघना खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार G20 समूह की 1 साल ਲਈ प्रधानगी दौरान भारत बहुपक्षी संस्थावां की मजबूती ਨੂੰ तरजीह देवेगा। कौमांतरी मुद्रा फंड की एक रिपोर्ट विच कहा गया है कि GDP विच कटौती के बावजूद भारत का अर्थचारा तेजी नाल वधेगा। ते साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं अदालत ने 3 दिन के रिमांड ते भेजिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत का राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन अज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके अज देश भर विच लोकां नूं उन्हां दे अधिकारां प्रति जागरूक करन लई कई समारोह ते सैमीनार कीते जा रहे ने। नवी दिल्ली विच आयोजित एक समारोह नूं संबोधन करदिआं जगदीप धनखड़ ने कहा कमीशन लोकां दी जिंदगी नूं सुखाला ते आसान बना रहा है। उन्हां कहा कि मनुखी अधिकारां दी राखी अते उन्हां नूं तरजीह देना एक महत्वपूर्ण काम है ते लोकां नूं अपने अधिकारां दी उलंघना खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि मनुखी अधिकारां दी प्रधानता ही असली सुतंत्रता है। उन्हां कहा कि अज लोग ऑनलाइन माध्यम राहीं भी अपनी शिकायत कमीशन कोल दर्ज करवा सकते हैं। उन्हां कहा कमीशन ने अपनी पहुंच वधाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत विच पारदर्शी तंत्र तेजी नाल काम कर रहा है। I am delighted to be associated with the celebration of 30th Foundation Day of this Commission. Congratulations to everyone in the NHRC for being guardians of human rights of underprivileged and vulnerable sections of society. Also grateful to the Commission for thought-provoking advisories that catalyze action, affirmative action by the agencies that are required to their duties. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित ते विकासशील देशों के G20 ग्रुप की 1 साल ਲਈ प्रधानगी दौरान भारत बहुपक्षी संस्थावां नूं मजबूत करन दे काम नूं तरजीह देवेगा। अमरीका की अपनी 6 दिना यात्रा दौरान वाशिंगटन विच अमरीकी थिंक टैंक की एक मीटिंग नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि बहुपक्षी संस्थावां नूं महामारी जां होर भविख दीआं चुनौतियां दा सामना करन लई मजबूत करन दी लोड़ है। सीतारमण कौमांतरी मुद्रा फंड अते विश्व बैंक दीआं सालाना मीटिंगां विच हिस्सा लैण लई अमरीका विच ने। भारत G20 समूह की प्रधानगी इस साल 1 दसंबर नूं 1 वरे लई संभालेगा अते इस दौरान भारत वालों 200 तो वध मीटिंगां की मेज़बानी कीते जाण दी उम्मीद है। इन्हां मीटिंगां विच G20 समूह के नेतावां दा शिखर सम्मेलन भी शामिल है जो अगले वरे 9 अते 10 सितंबर नूं होना है। सीतारमण ने कुदरती आफतां नाल नजिठण लई आर्थिक जरूरतां नूं भी उजागर कीता। It's been an attempt by the Prime Minister to, with a great deal of energy, to push the digitalization of the Indian economy. Since 2014, digitalization started in right earnest 2014 onwards. Again, financial inclusion was another thing which was ramped up. इस तो पहला उन्होंने अमरीका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन नाल मुलाकात दौरान दोहां देशों के दुवल्ले संबंधां अते विश्व की मौजूदा स्थिति के नाल भारत की आगामी G20 देशों के ग्रुप की प्रेजिडेंसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। दोहां नेतावां ने कई खेतरां विच दुवल्ले सहयोग नूं होर मजबूत करन दी वचनबद्धता भी दोहराई। कौमांतरी मुद्रा फंड ने विश्वव्यापी सकल घरेलू उत्पाद की वाधा दर के अनुमानां विच कटौती की है। फंड ने साल 2021 के 6% GDP के मुकाबले 2022 विच 3.2% अते 2023 विच 2.7% रहने का अनुमान लगाया है।
ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 6.8% ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥਨੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 8% ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਨੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਰਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਲਾਈਨ ਵੋਲਡ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਰਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 219 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2139 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3208 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 98.76% ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ SSDS ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SSDS ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭੈ ਗੌੜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ 3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇਲੂਰਾਮ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश दिहाड़े मौके तरनतारण जिले के श्री गोइंदवाल साहब विखे कल विशेष धार्मिक समागम करवाए गए। इस मौके हुए कीर्तन दरबार विच उगे कीर्तनीय भाई सुरिंदर सिंह, भाई ब्रह्मजोत सिंह, भाई अजीज सिंह ते भाई सरवण सिंह ने आनंदमई कीर्तन राही संगतां नूं गुरु घर नाल जोड़िया। हैड ग्रंथी सिंह साहिब भाई जगतार सिंह समेत होरनां पतवंतियां ने कथा विचारां नाल संगतां नूं गुरु घर नाल जोड़न दी प्रेरणा दित्ती। इलाके दे मोहतवर अमरजीत सिंह ते इंद्रजीत सिंह समेत होरनां व्यक्तियां ने संगतां नूं लंगर वरताया। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।